Very warm good evening to all of you. Dear friends, the budding students, all youngsters, all the teachers, principal, the entire faculty rather, and the management, and all the parents of the students, like they have been very important cog in the entire wheel. So I really appreciate a warm evening here of the Dahan 2025-26. Very wonderful, colorful evening. First of all, I just heard the annual report and also the performance of the student and able teachers. I'm sure the future of the students is assured professionally, academically through you. That is the expectations of all the parents and also the objective of the management. So I am not dealing much about the academical curriculum and the performance of the students. Like ಇವತ್ತು ಈ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅವರ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಆನಂದವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಗ್ತಾ ಅಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿ ഇഷ്യൂ ഈസ് ഹൗ ടു ഡെവലപ്പ് അവർ കിഡ്സ്. ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ നന്നായി വളർത്താം. ഇവിടെ ഈ സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾ നന്നായി പഠിച്ചിരിക്കും. അവർ അക്കാഡമിക്കലി ദേ വിൽ ബി വെരി കോമ്പിറ്റൻറ്റ്. നോട്ട് ദി ജസ്റ്റ് അക്കാഡമിക്കലി അവർ പഠിച്ച് ഒരു മാർക്ക് നേടുന്നതല്ല ഒരു കുട്ടീൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ. ആ കുട്ടി ഒരു ഓൾറൗണ്ട് സ്റ്റുഡൻ്റാണ് എപ്പോഴും. പഠിപ്പ് മാത്രമല്ല, പഠിപ്പിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം ഇപ്പോൾ കളിയിൽ കണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹി ഷുഡ് ബി എ ഗുഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി. നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വമാണ്. വെറും മാർക്ക് നേടി ഹൈയസ്റ്റ് സ്കോർ ചെയ്ത് നല്ല ജോലി കിട്ടി ആരെയും രക്ഷിതാക്കളെ കാണാൻ തിരിച്ചു വരാത്ത, ഈ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാത്ത ഒരു കുട്ടി, ഇവൻ ഈ ഫീൽഡ് പിച്ചൈ സുന്ദരി പിച്ചൈ ഓർ സത്യൻ നേടല്ല അമേരിക്കയിൽ വലിയൊരു കമ്പനിയുടെ CEO ആയാൽ നാട്ടിനെന്താ മെച്ചം? പേരൻസിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ, നാടിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ, that kind of student we don't want it like. But we should be a good all-round student. നന്നായുള്ള ഒരു കുട്ടി we should have. That he should be loved by their parents. The parents should ഉപ്പാനെയും അച്ഛനെയും അമ്മയും ഉപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും അടുത്ത അയൽക്കാരെയും നാടിനെയും എന്നും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കും നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ എപ്പോഴും. That's why the Islam always says that tarbiyat is the most important part of your education. എന്നും തർബിയത്ത്, ആ ഒരു തർബിയത്ത് ഉൾക്കൊണ്ടാൽ മാത്രം നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അവർക്ക് ഭാവി ഉണ്ടായിരിക്കും, ഭവിഷ്യത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. തർബിയത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലേ. ദാറ്റ് റിക്വയർസ് നല്ലൊരു കോളേജിലോ സ്കൂളിലോ ചേർത്താൽ പോരാ, മറിച്ച് ഡെയിലി ദിവസവും
പ്രത്യേകിച്ച് ഉപ്പ പലതരത്തിലും പല വേറെ സ്ഥലത്ത് കറങ്ങി നടക്കുന്ന, പോയി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന, സമ്പാദിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കും. ഉമ്മ that is a very important cog in the life. That കുട്ടിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി, academical career, by future is designed, coined by the mother. ഉമ്മ എങ്ങനെ വളർത്തി അതായിരിക്കും ആ കുട്ടിയുടെ ഭവിഷ്യത്ത്. ആ ലെവലിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മലയാളം കുറച്ചും കൂടി വീക്കാണെങ്കിലും ആ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. You should focus on the all-round development of the student, not just academical career. വെറും മാർക്കോ, ഫസ്റ്റ് റാങ്കോ, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സോ, ഫസ്റ്റോ, ടോപ്പറോ അല്ല. അതിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ കൂടെ you should be a good, loving, എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കണം. ആ ദിശയിലായിരിക്കണം നമ്മളുടെ എപ്പോഴും ഉള്ള മെയിൻ ഫോക്കസ്. So how we can make that kind of a student, and how to develop it like daily. ഇപ്പോൾ first of the thing is, most important aspect of the student life now what we come around is the mobile. That you should not give the നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ കളിക്കാനോ ഏതൊരു കാര്യത്തിലും മൊബൈൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെൻറ് 16 വയസ്സ് വരെ മൊബൈൽ ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾക്ക്. ദറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ ഞങ്ങൾ എടുക്കാൻ തയ്യാറാണോ? ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ, കരഞ്ഞ മൊബൈൽ. ദറ്റ് യു ഷുഡ് കൺട്രോൾ ദ മൊബൈൽ യൂസ് ബൈ ദ കിഡ്സ്. ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ. എന്ത് സംസാരിച്ചാലും, എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉപ്പാക്കോ ഉമ്മാക്കോ അച്ഛനോ അമ്മയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പം കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ കൊടുത്ത് that he will be silencing the kid by giving the mobile. That you should avoid. Number one. That is the biggest bane of the society as of now. The Einstein told 100 years back, the technology is the which controls the human being, which I fear and detest. That technology should not control the man. The man should control the technology. ഇന്ന് മൊബൈൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിത ശൈലിയെ മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അച്ഛനും അമ്മയും സംസാരിക്കൂല, മൊബൈലായിരിക്കും, ടെക്സ്റ്റായിരിക്കും. ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോ എയർപോർട്ടിലോ 4 പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ 4 പേര് 4 മൊബൈലിലായിരിക്കും അവരുടെ സംസാരം. We should avoid. You should have an active personality interacting with the life. That is the first advice I want to give to my young students and to their parents, like that. Like എല്ലാ അച്ഛനും അമ്മക്കുള്ള എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഒരു അഡ്വൈസ്, that you should able to control the mobile. Then ഇന്നത്തെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ കണ്ടാൽ they don't know what is going on around the world, outside the world. ഞാനിപ്പോൾ പലരും ഫാമിലിയിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട്, ഇന്നത്തെ കുട്ടികളെ ഒരു ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ പോലെ വളർത്തുകയാണ്. അവർക്ക് വിശപ്പറിയില്ല. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ they should know what is the hunger. വിശപ്പ് അറിയണം. ആ വിശപ്പ് അറിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ അയൽപ്പക്കത്തുള്ള വീട്ടിലുള്ള ഒരുത്തൻ്റെ കഷ്ടം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. They should really feel hunger. Then only they know what is the world. ഇല്ല, നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും മുമ്പൊക്കെ ഞങ്ങളെ ജനറേഷനിലൊക്കെ 8, 10, 12 ഒക്കെ മക്കളുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മക്കളില്ല. ഗുഡ് നമ്പർ ഓഫ് ദ പേരൻസ്. ഉള്ളവർക്ക് 1 ഇല്ലെങ്കിൽ 2. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ കാര്യത്തിലും കുട്ടികളെ, മക്കളെ തലയിൽ വെച്ച് വളർത്തുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് we should come out. The kid should be developed, or you should be grown as a kid. കുട്ടികളായി കളിച്ചും ചിരിച്ചും കൊണ്ടുള്ള എല്ലാത്തിനും അച്ഛനെയും അമ്മയും പേരൻസിനെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുന്നൊരു കുട്ടികളല്ല. ഒരു കുട്ടീൻ്റെ ആ കുട്ടിക്ക് എല്ലാ സവലത്തും എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും കൊടുത്ത് അവനെ വഷളാക്കുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് മറിച്ച് he should be normal, he should be grown like a normal kid. ഒരു
എല്ലാ സാധാരണ ഒരു കുട്ടിയായി വളർത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്. ഇന്നങ്ങനെയല്ല, വിശക്കുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പും എല്ലാ തരം ഫുഡുകളും. അപ്പോൾ അവന് വിശപ്പറിയുന്നില്ല. വിശപ്പറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പോലെ സാമ്പത്തികമായി ശേഷിയില്ലാത്ത കുട്ടികൾ അടുത്ത വീട്ടിലുണ്ടാവും, അടുത്ത പെരയിലുണ്ടാവും. അവൻ്റെ വിശപ്പറിയില്ല. അവൻ ക്ലാസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ബെഞ്ചിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട്. യു ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഹങ്കർ. വിശപ്പ് എന്തെന്ന് അറിയണം നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇഷ്യൂ. ആൻഡ് ദേ ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ മണി. ഇപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്കാറും എല്ലാ പേരൻസും കഷ്ടിച്ച് കോളേജിൻ്റെ സ്കൂളിൻ്റെ ഫീസ് എത്രയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. That will be a very high fees also. It will be normally, because with all the facility it will be a not very government school like. ഈ ഫീസ് തരപ്പെടുത്താൻ പേരൻസ് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ആ കഷ്ടം കുട്ടികൾക്ക് അറിയണം. ഈ പേരൻസ് ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ, സമ്പാദിച്ചുണ്ടാക്കിയ, ചോര നീരാക്കിയ പൈസ കൊടുത്താണ് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് അറിയണം. That should be, then only the kid will know. മൈ പേരൻസ്, എൻ്റെ ഉമ്മ, എൻ്റെ അച്ഛൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് എന്നെ ഇവിടെ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുക. ദാറ്റ് ദേ ഷുഡ് നോ. ഇപ്പോഴത്തെ ഒട്ടുമിക്കവാറും എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ കഷ്ടം എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. അതല്ല, കുട്ടി അറിയണം എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന. എൻ്റെ പേരൻസ്, എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യുന്ന വരുന്ന കഷ്ടപ്പെട്ട് കോളേജിലെ സ്കൂളിലെ ഫീസ് കെട്ടാൻ പ്രിൻസിപ്പാലോ ടീച്ചറോ വിളിച്ചപ്പോൾ ഫീസ് കെട്ടാൻ ചിലപ്പോൾ ടൈമിന് കെട്ടാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. ആ കെട്ടാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് കുട്ടിക്ക് അറിയണം. ദെൻ ഓൺലി ദ കിഡ് വിൽ നോ. വിത്ത് മച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടി, വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് എൻ്റെ പേരൻസ് എന്നെ സ്കൂളിൽ നന്നായി ഈ പഠിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഏർജ് ഉണ്ടാവും. ദെൻ ഓൺലി they will know what is the difficulties of the studies that then. ഇപ്പോൾ പൊതുവെ നമ്മളൊക്കെ കാണുക വലിയ കാറും വലിയ ബംഗ്ലാവും വലിയ വീടും വലിയ ജോലിയാണ്. ഓൺലി വി ലുക്ക് അപ്വേർഡ്. ദാറ്റ് ഓൺലി ബിഗ് സ്റ്റാർസ്. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ്. ദി മാനേജ്മെന്റ് പ്രാക്ടീസസ് ഡു സേ ദാറ്റ് എല്ലാം മേലോട്ടും മൈ സൺ മസ്റ്റ് ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നോ, മൈ സൺ ആൾസോ, വി ഷുഡ് ആൾസോ ലുക്ക് ഡൗൺ. നമ്മളെക്കാളും സാമ്പത്തികമായി ശേഷിയില്ലാത്ത, നമ്മളെക്കാളും കഷ്ടപ്പെടുന്ന, നമ്മളെക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മളെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരെ കൂടി നമ്മളെ കുട്ടികൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണം. ഈ സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആയയെ പറ്റിയോ ഇല്ല ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സ്വീപ്പ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ കഷ്ടം ആ കുട്ടി അറിയണം. ദിസ് ഈസ് ആൾസോ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ദെൻ ഓൺലി നോ. നോട്ട് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഈ കാറിൽ വരുന്നതും ബസ്സിൽ വരുന്നതും ഇത് ഫെസിലിറ്റി അല്ല. കാറും ബസ്സും ഇല്ലാതെ നടന്നു വരുന്ന ആ ഒരു കഷ്ടം നമ്മളുടെ കുട്ടിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണം. Then only they will know what is the difficulties in the life. How many of them don't have the 2 square meals per day? 2 നേരം ശരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ more than 50% of the people of the world 2 നേരം ശരിക്കും ഉണ്ണാൻ പറ്റാതെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരെ പറ്റി തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണം നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക്. More than 3% of the kids have been born with the disabilities. കയ്യോ കാലോ കണ്ണോ മാനസികമായോ അസ്വസ്ഥതയുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ 3% കൂടുതൽ. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണം. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ഇൻക്ലൂസീവ് സൊസൈറ്റി യു മസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ്. ദെൻ ദേ വിൽ ബി നോ വാട്ട് ഈസ് ദി ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഓഫ് ദ ലൈഫ്. കണ്ണില്ലാത്തവനെ അവൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ണുള്ളവൻ അറിയില്ല. അത് എന്ന് നമ്മൾ പല ഖുറാനിലും പല വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പഠിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ആ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണം. ദാറ്റ് ഓൺലി ദെൻ വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു നോ വാട്ട് ഈസ് ദി ലൈഫ് ഈസ്. അവർ ചിൽഡ്രൻ ഷുഡ് നോ. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തിരിച്ചറിയണം ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ ലൈഫ്. അപ്പോൾ പലർക്കും ദേ നോ ഓൺലി ദ ബെഡ് ഓഫ് റോസസ്. ദാറ്റ് എവറിത്തിങ് ഈസ് വെരി റോസി. മൈ പേരൻസ്, എൻ്റെ അമ്മ, എൻ്റെ അച്ഛൻ, എൻ്റെ ഉമ്മ, എൻ്റെ വാപ്പ എനിക്ക് എല്ലാം ഫെസിലിറ്റിയും തന്നിരിക്കുക, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല, എനിക്ക് അടിച്ച് പൊളിക്കാൻ തരുന്നൊരു ടെൻഡൻസി നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല. ദേ ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഓഫ് ദ ലൈഫ്. അപ്പോൾ ദെൻ ഓൺലി വി വിൽ നോ വേർ ഡു യു സ്റ്റാൻഡ്.
when we grow up, when I grow myself, why I am standing here? Because of my educational performance. ഞാൻ പഠിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് വളർന്ന് നല്ലൊരു സ്ഥാനത്ത് കലക്ടർ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിലുള്ള പല ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവും. ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ വാക്കനെ പറ്റി പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊന്നും കറണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു. ചിമിണിക്കൂട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലേ? ചിമിണിക്കൂടിൻ്റെ വിളക്കിലാണ് പഠിച്ചത് ഞങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് that will be as a great inspiration. കന്നഡ മീഡിയം ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അന്നേരത്തെ ആ കഷ്ടം ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്കൊന്നുമില്ല. but they should know what are the difficulties of the life. So my request is that your children should be grown as a normal child. Why I am coming is because എനിക്ക് പഠിച്ചത് മാത്രമല്ല, because Shirin is the principal, and what is the role? Shirin's grandfather helped me a lot to get the job. So basically there will be so many fellows who will be helping you out in the future walks of life. So that help you should be able to recollect and give a thanks to them. So that kind of life you should be able to lead. See, there will be helping all, we will be helping all, they will help, somebody will help us. അങ്ങനെയുള്ള പലരും നമ്മൾക്ക് വളരെ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്തു തരും. അതുപോലത്തെ നമ്മളും പലർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓൾ ഇൻക്ലൂസീവ് സൊസൈറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാൽ നമ്മളെ കുട്ടികൾ they will be a very good nice personality, they will be able to develop. The school will be also get the credit. So basically why my request is the parents should give a tarbiyat to the children all around throughout the year until they have been, until you live. നിങ്ങൾ എത്ര കാലം ജീവിച്ചു, അത് അവന് 15 വയസ്സായി 25 വയസ്സായി ജോലി കിട്ടി എന്നല്ല, എന്നും അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കോർ വാല്യൂ. ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ഓൾ ദ പേരൻസ്, എല്ലാ ഉമ്മമാരും കുട്ടികളെ നന്നായ വഴിയിൽ നന്നായ രീതിയിൽ ആ ഒരു വിത്തിൻ ദി framework of the religion, within the framework of our society, of this beautiful country of India. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ലെവലിലും വളർന്നെത്താനുള്ള സൗകര്യമുള്ള ഈ ഒരു മഹത്തായ നാടിൻ്റെ നല്ലൊരു ഭാവി സിറ്റിസനായി വളരാനുള്ള കൂടെ അവൻ ഇൻഡിവിജ്വലി you should reach highest level. So this should be, you should keep in your mind always, my children should not defame you. ഇപ്പോൾ പല ഉമ്മമാരും പല ഉപ്പമാരും പലപ്പോഴും കരയാറുണ്ട്, എൻ്റെ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ, അവൻ ചെയ്യൂല. ഞാൻ തല താഴ്ത്താനുള്ള ഒരു ചുറ്റുപാടിലേക്ക് എൻ്റെ കുട്ടി എന്നെ ചെയ്ത് കളഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ ഇന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് നിൽക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ, ഞാൻ ഇന്ന് കോർട്ടിൽ പോയി വന്ന് നിൽക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ. അങ്ങനെ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ പലർത്തും ദിവസവും പത്രത്തിൽ വായിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചുറ്റുപാട് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും. That all the parents should raise their head high, that my child will not do. So I expect that all the parents, എല്ലാ മാതാക്കളും നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ ഡെയിലി throughout the year, entire career, give a tarbiyat, that is the values of life, ജീവിത മൗല്യങ്ങൾ അവർക്ക് എന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഏത് ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് എത്തിയാലും ആ ലെവലിൽ പോലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുക. ആ കുട്ടി നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലും ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് നന്മ വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കും. പോരാത്തിന് ഈ സ്കൂളിനും നാടിനും പേരും പ്രതാപവും വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ അധികൃതർക്കും all for the school, for the management to make the school grow in the coming
months and year. Wish you all the best. Thank you.